नमस्कार। द वॉइस न्यूज से मैं किंजल गौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरगाम के समुद्र में नहाने गया 19 वर्षीय युवक समुद्र की लहरें में बहकर हुआ लापता। संघ प्रदेश दमन के अंडरग्राउंड बिजली लाइन का करंट लगने से एक गाय की हुई मौत। वापी में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज में अधिग्रहण संपत्ति को खान परिवार ने मुआवजा मिलने के बाद अपना कब्जा हटाया। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट 2024 का वापी के उद्योगपतियों ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के उमरगाम बीच पर समुद्र के पानी में नहाने गए 5 युवकों में से 19 वर्षीय युवक डूब गया। वलसाड़ के उमरगाम बीच पर दोपहर के समय परप्रांतीय 5 युवक समुद्र में नहाने गए थे। उनमें से आकाश यादव नामक युवक समुद्र के पानी की करंट और ऊंची लहरों में बह गया और लापता हो गया। युवक के डूबने की घटना देखने वाले स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र के पानी के सामने बेबस साबित हुए। बाकी 4 युवक अपनी जान बचाकर सही सलामत पानी से बाहर आ गए, जबकि आकाश समुद्र के पानी में बह गया। इस घटना को लेकर लोगों ने अफसोस व्यक्त किया। वहीं इस घटना की जानकारी फायर विभाग को देने पर तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम घटनास्थल उमरगाम बीच पर पहुंची और मृतक 19 वर्षीय आकाश की खोज शुरू कर दी गई। वो उमरगाम नगर पालिका फायर ऑफिसर इंचार्ज आज रोज ने युवक दरिया में नाहवा પડ્યા હતા। એમાંથી એક જણ પાણીમાં તણાઈ ગયેલો છે, તેની શોધખોળ ચાલુ છે હાલમાં। दी वॉइस न्यूज के लिए त्रियश राजभर की रिपोर्ट। संघ प्रदेश दमन के भीमपुर खदान की ओर जाने वाले रास्ते पर आज सड़क के किनारे से गुजरती भूमिगत बिजली की लाइन से बिजली का करंट लीक हो गया था, जिसके कारण उस क्षेत्र से एक गाय गुजर रही थी और उसे जोरदार करंट लगने से वह जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। गाय को करंट लगने की बात एक महिला सुनीता बेन को पता चली तो उन्होंने गाय को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी करंट लग गया और वे पीछे हट गई। आखिरकार कुछ समय बाद गाय की मौत हो गई। घटना की जानकारी दमन गौरक्षा मंच के सदस्यों को मिलने पर वे मौके पर पहुंच गए और गाय को क्रेन की मदद से टेम्पो के जरिए दफनाने के लिए ले जाया गया। यदि गाय की जगह कोई इंसान या छोटा बच्चा करंट की चपेट में आ गया होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में दमन गौरक्षा मंच के सदस्यों की मांग है कि दमन टोरेंट पावर तत्काल लीक हुए बिजली की लाइन को बंद करके उसकी मरम्मत करे और इस क्षेत्र सहित दमन के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिगत लाइनों की जांच कर उन्हें ठीक करे। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वापी की जीवन रेखा समान रेलवे ओवरब्रिज का काम जल्द पूरा हो, इसके लिए खान परिवार ने स्व इच्छा से अपनी संपत्ति को हटाकर लोगों के लिए राह बनाई। वापी में RGAS हाई स्कूल के सामने पिछले 100 वर्षों से खान परिवार निवास कर रहा है। वर्तमान में इस परिवार में अब्दुल वहाब अब्दुल गनी खान और मोहम्मद यूनुस खान दोनों भाइयों की संयुक्त संपत्ति है। यह परिवार आवासीय मकान और व्यावसायिक दुकानों का मालिक है। इनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा वापी में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज में जा रहा था और उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसे वे अब अपने खर्च पर हटा रहे हैं। इस बारे में खान परिवार के बुजुर्ग अब्दुल वहाब खान ने बताया कि वापी के इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। शुरुआत में इसको लेकर असंतोष था, जिसे प्रांतीय कार्यालय में चर्चा के बाद सुलझाया गया। जमीन अधिग्रहण को लेकर समझौता होने के बाद उनकी कुल 8 मीटर जमीन कट रही थी। मकान और दुकानों के साथ इस संपत्ति का ध्वस्तीकरण करने के लिए PWD द्वारा 80% राशि चुकाने के बाद नोटिस मिला था। हालांकि PWD द्वारा मकान का ध्वस्तीकरण करने पर उनकी 100 साल पुरानी पुश्तैनी संपत्ति को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इस आशंका के कारण उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से अधिग्रहित हिस्से को हटाने का निर्णय लिया और अब वे खुद JCB से उस हिस्से को हटा रहे हैं। ऐसी पहल अन्य संपत्ति धारकों भी करनी चाहिए जिनकी जमीन इस ओवरब्रिज में जा रही है।
और जिन्होंने 80% राशि प्राप्त कर ली है। उल्लेखनीय है कि 160 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह वापी का रेलवे ब्रिज वापी वासियों के लिए जीवन रेखा समान माना जाता है। ऐसे में खान परिवार की तरह अन्य संपत्ति धारक जिन्होंने 80% राशि प्राप्त कर ली है, वे भी अपनी संपत्तियों को हटाने के लिए आगे आए, ऐसी आशा जताई जा रही है। मारू नाम अब्दुल वहाब अब्दुल गनी खान। ये मारा अब्दुल गनी खान पप्पा जे नगरपालिकाના અંદર લગભગ નગર પંચાયત હતી પહેલાં, તેમાં 23 વર્ષ સેવા આપી છે। હું એમનો મોટો છોકરો છું અને મારા નાનો ભાઈ છે મોહમ્મદ યુનુસ ખાન સાહેબ। અમને એના પહેલાં નોટિસ મળી હતી। નોટિસ મળવા પછી અમે થોડું અમારા દિલને અસંતોષ હતો, એટલે અમે પ્રાંત ઓફિસમાં જઈને વાત કરીને ત્યાં સમાધાન થઈને અમારી જે જગ્યા જાય છે લગભગ પહેલાં એ લોકોએ 3 મીટર કહી, પછી 5 મીટર, પછીના 8 કહી, પીટીબીટીના હાથે મળીને બધું 8 મીટર જેવી લગભગ અમારી જગ્યા જાય છે। વધારે જગ્યા છે, અમારી વડીલો પાર્થિત જગ્યા છે, ઘણી જૂની જગ્યા છે। અમારું કુટુંબ લગભગ ખાન ફેમિલી અહીં 100 વર્ષ પહેલાંથી આવેલો હતું અને અમારી પોતાની જગ્યા છે, એટલે અમને જરા મન દુઃખ જેવું થયું હતું। પણ વાપીનો વિકાસ થાય, વાપીનું સારું કામ થાય અને સારી રીતે ઓવરબ્રિજ બની જાય, લોકોની જે તકલીફ છે એ દૂર થાય, એ અમે વિકાસ થવા માટે અમે દરેક રીતે તૈયાર હતા। એ રીતે સાથે બેસીને વાત કરી છે, તો એ લોકોએ સમાધાન કાઢતા અમારી 8 મીટર જેટલી જગ્યાનું થયું હતું અને એ પ્રમાણે એ લોકોએ કંઈ ગણતરીના હિસાબે અને બજારના હિસાબના વચ્ચે ગાળો રાખીને એ લોકોએ કંઈ ગણતરી કરીને અમને 80%ની રકમ એ લોકો ચેક દ્વારા આપી હતી। ગઈ મહિનાની 11 તારીખે આપી હતી એ લોકોએ, અને પછી એ લોકોએ 1 મહિનાનો ટાઈમ આપ્યો હતો અને અમે સ્વૈચ્છિક રીતે અમે પોતે એ લોકો પોતે કહી કે અમે તોડવા માટે તૈયાર છીએ, પણ અમે અમારી રીતે કહ્યું કે ભાઈ અમે અમારી રીતે તોડીએ તો કદાચ વધારે અમારું નુકસાન ન થાય, એ હિસાબે અમે અમારી રીતે અમે પોતે તૈયાર થયા છીએ કે વાપીનો વિકાસ થઈને આ બ્રિજનું કામ જે રોકાયેલું હતું એ જલ્દી જેટલી બને તેમ જલ્દી શરૂ થાય, એ હિસાબે અમે પોતે તૈયાર થયા છીએ। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 2024 पेश किया गया। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका 7वां बजट था। लोगों को इस बजट से कई उम्मीदें थी। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं सभी वर्गों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस बजट का वापी के उद्योगपतियों ने स्वागत किया। वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश पटेल ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। विशेष प्रोत्साहन, कस्टम ड्यूटी, स्टाइपेंड, नई रोजगार नीति जैसी घोषणाएं महत्वपूर्ण है। सोलर रूफटॉप लोन सहायता, एसएमई के लिए की गई व्यवस्थाएं उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है और इस बजट को उद्योग केंद्रित बजट कहा जा सकता है। उद्योगपति कौशिक पटेल ने कहा कि बजट में शहरी विकास, ग्रामीण विकास की घोषणाओं के साथ साथ आयकर में भी विशेष व्यवस्था की गई है और इस बजट को स्वागत योग्य बजट कहा गया है। एफडीआई निवेशक, कॉरपोरेट टैक्स लाभ की घोषणा नई नौकरियां और उद्योगों में निवेश बढ़ाएगी, ऐसी उम्मीद जताई। युवाओं के लिए की गई घोषणाओं को रोजगार सृजन करने वाली घोषणाएं बताया गया। वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव और उद्योगपति कल्पेश वोरा ने कहा कि उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा महत्वपूर्ण है। गारंटी स्कीम, यूथ स्किल, युवाओं के लिए इंटर्नशिप, स्टाइपेंड की घोषणाएं युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। स्टार्टअप के लिए लोन सहायता में वृद्धि और टैक्स राहत महत्वपूर्ण पहलू होंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे लाभ मिलेगा। शेयर बाजार के लॉन्ग टर्म निवेश के लिए टैक्स दर थोड़ी उलझन पैदा करने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर यह बजट उद्योगपतियों, किसानों, नौकरी पेशा और छात्रों के लिए कुछ न कुछ विशेष देने वाला बजट कहा जा सकता है। आज रोज माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणजीए बजट रजूआत करी। आज જે માનનીય કેબિનેટ આપણા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને જેનું 2047નું વિકસિત ભારતનું વિઝન છે, એ વિઝનના અનુરૂપ આજનું બજેટ અમે જોઈએ છીએ અને અમે ઉદ્યોગના મિત્રો આવકારીએ છીએ, કારણ કે એમએસએમઈ અને કસ્ટમ ડ્યુટીમાં એમએસએમઈ, એસએમઈ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એના માટે સ્ટાઇપન્ડ 15,000 ઉપર બેનિફિટ આપ્યો છે, 1 લાખ ઉપરથી બેનિફિટ આપ્યો છે અને રોજગાર માટે નવા રોજગાર ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આપે એના માટે ગવર્મેન્ટ તરફથી ડાયરેક્ટ બેનિફિટ છે
અને સાથે સાથે જે રીતે ડિડક્શન એ લોકોએ 50,000 થી 75,000 રૂપિયા નોકરીમાં જે મિત્રો છે એમના માટે બી આપેલું છે. અને MSME અને મુદ્રા લોનમાં બી વધારો કરેલો છે. અને સોલાર રૂફટોપ જે કહેવાય, જે રીતે ઇન્ક્રીમ બજેટમાં 1 કરોડ ઘરોમાં સોલાર રૂફટોપ નાખવાની 300 યુનિટ ફ્રી હતી, એમાં બી આ વખતે બજેટમાં આગળનું પ્રોવિઝન કરેલું છે. એટલે દરેક રિન્યુઅલ એનર્જી હોય કે પછી કસ્ટમ ડ્યુટીમાં નાના માણસને મોબાઈલ રિચાર્જ લેતો હોય, એનું કેબલ લેતો હોય, મોબાઈલની બધી જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ માટે એસેસરી છે એના માટે કસ્ટમ ડ્યુટી, અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે કોબાલ છે કે જે બધા મિનરલો છે એના માટે કસ્ટમ ડ્યુટીનો બી ઘટાડો કરેલો છે. જે રીતે MSME, SME અને ઉદ્યોગો માટે નાના ઉદ્યોગો છે એના માટે બેનિફિટ આ બજેટમાં અમને દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે અમે લોકો ઉદ્યોગના મિત્રોને આવકારીએ છીએ. અને જે રીતે 2047 માનનીય મોદી સાહેબે વિઝન આપેલું છે એ વિઝનમાં એમને આ રીતે બીજો બી બેનિફિટ જે 5 વર્ષ માટે કહેવાય કે 80% લોકોને જે રાશન માટે ફ્રી હતું એ બી આમાં બજેટમાં લઈ લીધેલું છે. અને ખેડૂતો માટે બી આવકાર્યદાયક બજેટ છે. ખેડૂતો માટે બી જે બેનિફિટ એમને આપવાનો છે એનો બી વધારો કરેલો છે. અને નાના અર્બન ડેવલપમેન્ટ માટે દરેક શહેરમાં જે શહેરી અને ગામડાઓમાં જે ઘર આપવાના છે PM યોજનામાં, એમાં બી 3 કરોડ ઘરનું આયોજન કરેલું છે. આ રીતે નાનો માણસથી લઈને મોટા માણસ સુધી જે રીતે બજેટમાં એમને ઇન્ક્લુડ કરેલા છે અને જે રીતે બધાને આવરી લીધેલા છે. ઇન્કમ ટેક્સમાં બી બેનિફિટ છે. આ વખતે એ લોકોએ 3 લાખથી 5 લાખ, 5 લાખથી 7.5 લાખથી 15 લાખ સુધી ઇન્કમ ટેક્સમાં જે તે સ્લેબ આપેલો છે. એટલે મધ્યમ વર્ગ માટે બી આ વખતે બજેટમાં આપણને સારી રીતે યોજનાઓ દેખાઈ રહી છે. એટલે આજે જે રીતે માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે વિઝન 2047 વિકસિત ભારતનું વિઝન આપેલું છે, એમાં આજનું બજેટ એક સુચારું અને ભવિષ્ય માટે સારું બજેટ છે. અમે એને આવકારીએ છીએ. આ સમયે આ બજેટને આવકારીએ છીએ અને અમે કેન્દ્ર સરકારને અભિનંદન આપીએ છીએ. આ ખૂબ જ આવકાર્ય બજેટ છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જે ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ FDIનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું એની સામે જે કોર્પોરેટ ટેક્સ હતો એના અંદર ઘટાડો કર્યો છે. આના લીધે બહારના ફોરેન ઇન્વેસ્ટર અહીંયા નવા ઉદ્યોગ ધંધા અહીંયા લગાવશે, જેથી કરીને નવી રોજગારીનું સર્જન થશે, નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધશે. બીજી વાત કરીએ તો દેશમાં 5 વર્ષમાં 1000 ITIને આ લોકો અપગ્રેડ કરવાનું આના અંદર પ્રાવધાન છે, જેથી કરીને યુવાનોને આનો ઘણો ફાયદો મળશે. નવા જે સ્થાનિક યુવાનો જેને નોકરીઓની સમસ્યા છે, એટલે ખાસ જોઈએ તો નવી રોજગારીનું સર્જન કરતું આ બજેટ છે. બહુ લોંગ વિઝનનું બજેટ છે. જેમ માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનું જે સપનું છે 2047 નવું ભારત, અને આ આખું બજેટ એના ઉપર કેન્દ્રિત થયેલું દેખાય છે. અને અમે ઉદ્યોગકારો ખૂબ જ ખુશ છીએ. નવો અમને કોઈ ટેક્સના બોજા નથી વધ્યા, તો અમે આ બજેટને 100% આવકારીએ. બજેટનું જો આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અહીંયા જે વાપરીને આપણે વાત કરીએ તો સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં એશિયામાં મોટામાં મોટું આ એસ્ટેટ છે. અને MSME ઉદ્યોગો માટેની આપણે વાત કરીએ તો એમાં ઘણું બધું એમને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. અને આ મોદી 3.0 બજેટ MSME સેક્ટરને ખૂબ જ આગળ વધારશે. એના ઘણા બધા પગલાં પણ તમે આ બજેટમાં જોઈ શકો છો. જેમ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક, એક ડેડિકેટેડ 12 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક એમને જાહેરાત કરી છે નાણામંત્રીએ. તો એ 12 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં સીધું પ્લગ એન્ડ પ્લે મોડલ છે કે જેથી કરીને MSMEને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન પડે અને સીધા ત્યાં આવીને પોતાનું આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીને ઉપયોગ કરીને પોતાની પ્રોડક્ટ અને પોતાની મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી ત્યાં ઊભી કરી શકે. સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો કે સિડબીના નવા સેન્ટરો એમને ઓપન કરવાની વાત કરી છે કે જ્યાં જ્યાં સેન્ટરો નથી પહોંચ્યા, જ્યાં સિડબી ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમ નથી આપી શકતી નવા ઉદ્યોગોને, ત્યાં એમણે આ સિડબી સેન્ટરો નવા જાહેર કરીને સ્થાપિત કરીને ત્યાં પણ એક ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમ ઉદ્યોગકારોને આપી શકશે. બીજું તમે જુઓ તો એમને યુથ અને સ્કિલ ઉપર પણ ઘણી એવી વાત કરી છે કે જેમ આપણે યુથ જોઈએ છે કે જેમ કોલેજમાંથી જે પાસ થઈને આવતા હોય પણ એમને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ ન હોય, તો એવા યુથને સીધું એ લોકોએ એમ કીધું છે કે 500 જેવા જે મોટા ઉદ્યોગો છે, પહેલાં 500 ભારત દેશમાં, એ લોકોએ ઇન્ટર્નશીપ ફરજિયાત આપી અને એ ઇન્ટર્નશીપ માટે ફંડિંગ પણ જે છે એ ગવર્મેન્ટ પોતે એમને દર મહિને 5,000 રૂપિયા ઇન્ટર્નશીપ સ્ટાઇપન્ડ તરીકે આપશે અને વન ટાઈમ 6,000 રૂપિયા જેવું ગવર્મેન્ટ એ લોકોને ફંડ કરશે, જેથી કરીને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ પણ એ લોકોને મળે કોલેજમાંથી પાસ આઉટ થઈને. તો આ બધી વસ્તુ મને લાગે છે કે યુથ અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં બી ખૂબ જ સારી છે.
અને સાથે આપણે જોવા જઈએ તો જે સ્ટાર્ટઅપની વાત કરીએ તો સ્ટાર્ટઅપમાં એક જે કોઈ બી વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ હોય કે જે કોઈ પણ ફાઇનાન્સર હોય જે પોતાના પૈસા લગાવે એ લોકો ઉપર એક એન્જલ ટેક્સ કરીને લાગતો હતો. એ એન્જલ ટેક્સને નાબૂદ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને ઉદ્યોગકારો આવા નવા સ્ટાર્ટઅપ યુથને વધારે પ્રોત્સાહન આપી શકે અને એમાં એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરીને સ્ટાર્ટઅપને પણ ગ્રો કરે એના માટેના પણ પ્રાવધાન કરે. ઇન્ડસ્ટ્રી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જો હું વિચારું તો લગભગ એમએસએમઈ સેક્ટરને તો પૂરેપૂરું કવર કર્યું છે. કસ્ટમ ડ્યુટી ઘણા ઉપર ઘટાડી છે, જેથી કરીને મેક ઇન ઇન્ડિયાનો અપ્રોચ જે આપણા વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો છે અને 2047 સુધીમાં જે વિકસિત ભારત તરફ જવાનો આપણો એક રોડમેપ એમને જાહેર કર્યો છે, એ મને લાગે છે કે લોંગ ટર્મ તો બેનિફિટ 100% આપણને થશે જ. માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે ગણીએ તો એક થોડુંક એ હતું કે ભાઈ શેર બજારને આપણે હમણાં જોઈ શકીએ છીએ કે થોડુંક ઉપર નીચે થઈ રહ્યું છે, પણ એમાં જે લોંગ ટર્મ એક જગ્યા પર આપણે કહીએ છીએ કે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટરોએ અહીંયા અંદર ઇન્વેસ્ટ કરીને રાખવું જોઈએ અને 10ના 12% નાણામંત્રી શ્રીએ કર્યા છે. એમાં કોઈક જગ્યા ઉપર કંઈક એમનું હશે અને એમની વિચારધારા, જેથી કરીને એના 10ના 12 કર્યા. બાકી પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સના તમે લેવલો જુઓ તો પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સમાં જે નવી ઇન્કમ ટેક્સ રેજીમ છે એમાં 15 લાખ સુધી ખાલી ફક્ત 20% જ છે ને 15 લાખની ઉપર 30% લે છે. એટલે એનાથી બી મને લાગે છે કે પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ લેવલે પણ સામાન્ય માણસને બેનિફિટ થશે. ब्यूरो रिपोर्ट दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।